Hello dear students, a warm welcome to my YouTube channel Study Restfully. আজি আমি দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথি ফ্লেমিংগোৰ প্ৰথমটি কবিতা My Mother at 66 ৰ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম। বলা তেন্তে ভিডিওটি আৰম্ভ কৰো। Question number 1, what is the kind of pain and ache that the poet feels? এক নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে কবিয়ে কেনে ধৰণৰ বেদনা আৰু বিষ অনুভৱ কৰে। Answer: when the poet realized that her mother had grown old, she was in pain. She could watch her mother sleeping beside her in the car. Since childhood, the poet was afraid of losing her mother in future. The thought of her mother's death badly disturbed the poet. She was aware that nothing could stop death. Still, the poet finds it difficult to think about it. ইয়াত কৈছে যেতিয়া কবিয়ে অনুভৱ কৰিলে যে তেওঁৰ মাক বৃদ্ধ হৈ আহিছে তেওঁৰ কাৰণে এয়া এক বেদনা আছিল। তেওঁ মাকক তেওঁৰ গাড়ীৰ কাষত শুই থাকোতে চাই আছিল। কবিগৰাকীয়ে ভৱিষ্যতে তেওঁৰ মাকক হেৰুৱাবলৈ ভয় কৰিছিল। তেওঁৰ মাকৰ মৃত্যুৰ চিন্তাই বেয়াকৈ বিচলিত কৰিছিল। তেওঁ জানিছিল যে মৃত্যুক একোৱেই ৰখাব নোৱাৰে, তথাপিও কবিগৰাকীয়ে এইটো বিষয়ে ভাবিবলৈ টান পাইছিল। Question number 2, why are the young trees described as sprinting? সুধিছে সৰু গছবোৰ দৌৰি থকা বুলি কিয় বৰ্ণনা কৰিছে। Answer: we all know that stationary objects seem to move forward when we travel at a high speed. The poet and her loving mother was in the car and the poet looked out of the window. As a result, she could see the trees side by the road moving first in the opposite direction. Indirectly, young green trees are shown running in contrast to the pale and the old figure of her mother. আমি সকলোৱে জানো যে যেতিয়া আমি তীব্ৰ গতিত ভ্ৰমণ কৰোঁ তেতিয়া স্থিৰ বস্তুবোৰ আগবাঢ়ি যোৱা যেন লাগে। কবি আৰু তেওঁৰ মৰমীয়াল মাক গাড়ীখনত আছিল আৰু কবিগৰাকীয়ে খিৰিকীৰে বাহিৰলৈ চাইছিল। ফলস্বৰূপে তেওঁ ৰাস্তাৰ কাষৰ গছবোৰ বিপৰীত দিশত দ্ৰুতগতিৰে আগবাঢ়ি থকা দেখিবলৈ পালে। পৰোক্ষভাৱে সৰু সেউজীয়া গছবোৰ তেওঁৰ মাকৰ হেতা আৰু বৃদ্ধ ছবিৰ বিপৰীতে আগবাঢ়ি থকা দেখুওৱা হৈছে। Question number 3, why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their homes? 3 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে কবিয়ে ফূৰ্তিবাজ শিশুসকলক কিয় সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ছিটিকি পৰা কল্পনাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। Answer: the image of merry children creates a poetic effect through contrast. It symbolizes life, merriment, vitality, and joyousness. The poet's mother is an image of age, frailty, and decay, and this contrast brings the painful realization that time was drawing closer to an inevitable loss in the daughter's life. ইয়াত কৈছে যে ফূৰ্তিবাজ শিশুৰ প্ৰতিচ্ছবিয়ে কণ্ট্ৰাষ্ট বা বৈপৰীত্যৰ জৰিয়তে এক ইতিবাচক প্ৰভাৱ সৃষ্টি কৰে। ই জীৱনৰ আনন্দ, উৰ্বৰতা আৰু ফূৰ্তিৰ প্ৰতীক। কবিৰ মাতৃ বয়সৰ লগে লগে হোৱা দুৰ্বলতা আৰু ক্ষয়ৰ প্ৰতিচ্ছবি। আৰু এই বৈপৰীত্যই বেদনাদায়ক উপলব্ধি কঢ়িয়াই আনিছে যে সময়ে জীয়েকৰ মানে কবিৰ জীৱনলৈ এক অনিবাৰ্য বা কোনোপধ্যে ৰখাব নোৱাৰা ক্ষতি ওচৰলৈ মাতি আনি আছে। Next, question number 4, why has the mother been compared to the late winter's moon? ইয়াত সুধিছে মাকক শীতকালৰ পলমকৈ ওলোৱা চন্দ্ৰৰ লগত কিয় তুলনা কৰা হৈছে। Answer: poet's mother has been very appropriately compared to the late winter's moon. Her mother's old age brings to our mind the picture of the winter's moon that is waning, lackluster, and feeble. The moon during winter season appears to be hazy, dim, and obscure, and so was the ashen face of the poet's mother. She seemed to have lost her brightness and strength due to her old age. কবিৰ মাকক শীতকালৰ শেষৰ চন্দ্ৰৰ সৈতে অতি উপযুক্তভাৱে তুলনা কৰা হৈছে। তেওঁৰ মাকৰ বৃদ্ধ বয়সে আমাৰ মনলৈ শীতকালৰ চন্দ্ৰৰ ছবি আনে যি হ্ৰাস পাই আহিছে, নিষ্প্ৰভ আৰু দুৰ্বল হৈ পৰিছে। শীতকালত চন্দ্ৰটো ম্লান, ক্ষীণ আৰু অস্পষ্ট হৈ পৰে। ঠিক তেনেকুৱাকৈ কবিৰ মাকৰ মুখখনো ম্লান হৈ পৰিছিল। তেওঁৰ বৃদ্ধ বয়সৰ বাবে মুখৰ উজ্জ্বলতা আৰু শক্তি হেৰুৱাই পেলোৱা যেন লাগিছিল। Fifth and the last question, what do the parting words of the poet and her smile signify? সুধিছে কবিৰ বিদায় শব্দকেইটাই আৰু তেওঁৰ হাঁহিটোৱে কি সূচাইছে। Answer:
The parting words "See you soon, Amma" and her smiles signify the poet's fear and her conscious effort to hide it behind a smile. It is an assurance she gives her mother as well as to herself. It also signifies a hope that she finds herself clinging to, a hope to see her mother again. বিদায়ৰ শব্দবোৰ সোনকালে আম্মাক দেখা পাম আৰু তেওঁৰ হাঁহিবোৰত কবিৰ ভয় আৰু হাঁহিৰ আঁৰত লুকুৱাব খোজা তেওঁৰ সচেতন প্ৰচেষ্টাক সূচায়। এয়া এক আশ্বাস যি কবিয়ে তেওঁৰ মাকক আৰু নিজকে দিয়ে। ই এক আশাও সূচায় যে কবিয়ে তেওঁৰ মাকক পুনৰ দেখা পোৱাৰ আশা আঁকোৱালি লৈছে। ভিডিঅ'টি এইখিনিতে শেষ হ'ল। যদিহে তোমালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালা, লাইক এটা কৰাৰ লগতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। তোমালোকৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিবা বুলি আশা ৰাখিলোঁ। See you soon again. Sign up কৰিছোঁ. Till then, goodbye.